सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। कांग्रेस छड्डण तो एक दिन बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी विच होए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ते भाजपा प्रधान जेपी नड्डा का कीता धन्नवाद। कांग्रेस ने विन्या निशाना, कहा कांग्रेस हुण पहलां वाली पार्टी नहीं रही। कांग्रेस के 7 लोक सभा मैंबरां दी मुअत्तली बहाल। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला नाल बदसलूकी तो बाद इन्हां 7 नूं कीता गया सी मुअत्तल। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस ने जलंधर विच बिजली कनैक्शन जोड़न की मुहिम की की शुरुआत। बैंस ने कहा बिजली विभाग वालों बिल ना भरन कारण कट्टे गए कनैक्शनां नूं जोड़ेगी लोक इंसाफ पार्टी। पटियाला विच अध्यापकों की कुटमार तो बाद गाज अध्यापकों ते ही डिगी। पुलिस ने 63 अध्यापकों के खिलाफ दर्ज की FIR। 20 अध्यापकों के खिलाफ नाम तहत जबकि 43 अणछातियों खिलाफ मामला किया दर्ज। प्रोफैसर मोहन सिंह फाउंडेशन कैनेडा ने डलहौजी शहर का नाम शहीद भगत सिंह के चाचा शहीद अजीत सिंह के नाम उत्ते रखने की की मंग। कहा जे केंद्र सरकार बाकी आजादी घुलाटियां के नाम से होरना शहरों के नाम रख सकती है तो डलहौजी का नाम भी शहीद अजीत सिंह के नाम से रखे। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कांग्रेस छड्डण तो एक दिन बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अज बीजेपी विच शामिल हो गए। भाजपा विच शामिल होने तो बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ते भाजपा प्रधान जेपी नड्डा का धन्नवाद किया। कांग्रेस के निशाना साधदे उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुण वो पार्टी नहीं रही जो पहला सी। अज मन उदास है, संगठन द्वारा जनतक सेवा का टीचा पूरा नहीं किया गया। कमलनाथ की सरकार ते निशाना साधद्या उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विच तबादला उद्योग चल रहा है। सिंधिया ने कहा एक व्यक्ति के जीवन विच बहुत सारे मौके हुंदे ने जो जिंदगी नूं बदलदे ने। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस तो अस्तीफे तो बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक उथल पुथल के लिए केंद्र सरकार से हमला बोलिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके PMO उत्ते कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का दोष लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 35% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ज्योतिरादित्य सिंधिया ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Sir, any word on Sindhia ji quitting? Sir, on this Delhi riots And the suspension of 7 MPs? Suspension of 7 MPs? yeah, we are discussing that. लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 7 लोक सभा मैंबरों की मुअत्तली वापस ले ली है। बीते हफ्ते सदन विच बदसलूकी के दोष कारण 7 कांग्रेस संसद मैंबरों को मौजूदा सैशन तो मुअत्तल कर दिता गया सी। संसद मैंबरों की मुअत्तली का ना सिर्फ कांग्रेस सगों कई होर विरोधी पार्टियां ने भी विरोध किया सी। बुधवार को भी कांग्रेस के DMK के मैंबरों ने मुअत्तली वापस लैण की मंग नूं लैके हंगामा किया, जिस तो बाद स्पीकर ओम बिरला ने मुअत्तली वापस लैण का फैसला सुनाया। 374 2 rules of the procedure and conduct of the business of Lok Sabha that this house
having taken serious note of gross misconduct of Sri Gaurav Gogoi, Sri T.M. Prathapan, Advocate Dean Suresh, Sri Benny Benan, Sri Manikam Tagore, Sri Raj Mohan Swaminathan, Sri Gurjit Singh Ahujala, in utter disregard to the House and authority of the chair, and having been named by Honorable Speaker, resolve that Sri Gaurav Gogoi, Sri T.M. Prathapan, Sri Advocate Dean Kurian Ghosh, Sri Benny Benan, Sri Manikam Tagore, Sri Raj Mohan Unnithan, Sri Gurjit Singh Ahujala be suspended from the service of the House from the remainder of the session. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 17, ਕੇਰਲ 17, ਦਿੱਲੀ 4, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 5, यूपी 8, कर्नाटक 4, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, तमिलनाडु 1 ਤੇ तेलंगाना ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। We went to the extent of sending a team of scientists and technicians from ICMR to Iran to collect samples of our citizens. On 7th March, 108 samples were received from Iran and are being tested in the labs of AIIMS. So far, more than 600 samples have been lifted. Also, 6 scientists from ICMR, along with equipment and reagents, have been stationed in Iran to set up a lab. Government of India has started evacuating Indian nationals from Iran. The first batch of 58 evacuees from Iran have arrived yesterday with 25 males, 31 women and 2 children on board. All evacuees are asymptomatic at present. So far, Government of India has evacuated 948 passengers. I repeat, 948 passengers from COVID-19 affected countries. Out of these, 900 are Indian citizens and 48 belong to different nationalities including Maldives, Myanmar, Bangladesh, China, US, Madagascar, Sri Lanka, Nepal, South Africa, and Peru. To date, 10 new cases of COVID-19 have been reported since yesterday's update. 8 cases from Kerala, 1 from Rajasthan, and 1 from Delhi. There are now 60 positive cases of COVID-19 in the country, including the 3 cases discharged earlier. ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟੀ, ਤਾਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਬੱਗਾ ਜੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 3 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁਣੇ ਆ। ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ 40,000 ਤੱਕ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ। 40,000 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ। ਇਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸੀਟ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ 43 ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨੇ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ। 6-7 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 15,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦੇ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 63 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਸ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਜੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤਾਈ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 26 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 26 FIR ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ
ਬੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1856 ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਾਬਰ ਕਿਸਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਔਰ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੂਪੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਪਿਟਬੁਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਿਟਬੁਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਟਬੁਲ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 30 ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 104 ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਅਨੁਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਟਬੁਲ ਨਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਪਿਟਬੁਲ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਗਿਆਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕਨੌਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 35,000 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਦਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਣਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 5 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਰੋੜਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਬਣਨ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਦੌਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਾਓ ਦੇ 38 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਧੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 3,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ FD ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ 4,27,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 4,27,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3,90,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟ ਕੇ 3,74,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਘਟਾਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਓ, ਜਦ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਣੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਗਾਣੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗੀ।
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਘਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਢਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੰਨਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਹਾਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 7 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 63 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR। 20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਜਦਕਿ 43 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।